पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाल श्री गुरु गोबिंद सिंह बेसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक अंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए दोहरा कर बंधन पग भयो अरुडन वर्षा हाथ हुलारा दूसर कर मैं बाग तुरंग की ले गुर नाम पधारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आप विचारां सरवण कर रहे सी जदों केसरी चंद पहाड़ी राजा एक मस्त हाथी दे नाल लोहगढ़ दे किले का गेट तोड़ना चाहुंदा है। दूजे पातशाह जी ने उस नूं रोकण दे लई दूसरे पासे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गुरु प्यारिओ भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी की ड्यूटी लाई है कि तू जिहड़ा है इस हाथी दे वर्षा नागनी मारनी है और ये जिहड़ा है तुरंत वापस चलिया जाएगा तो अपनियां ही फौजां का घमसान पा देवेगा। आशीर्वाद बख्शां वडियाइयां ताकतां दे के बचित्र सिंह नूं तोरदे हन। नमस्कार करके भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी एक हत्थ विच वर्षा ते दूजे हत्थ विच वांगा फड़ के घोड़े ते सवार होके किले दे गेट वल जांदे है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक उच्चे थां दे उत्ते खड़ करके अपने कुछ सिंघां दे नाल वो सारे माहौल नूं देखदे हन कि किस तरह बचित्र सिंह जिहड़ा है हाथी नूं मोड़दा है। तो उस वेले गुरु प्यारिओ जो माहौल बनिया जो वातावरण बनिया उसनूं भाई साहब भाई राम कौर गुरबख्श सिंह जी ने दसना किया। भाई संतोख सिंह जी ने सूरज प्रकाश गुरप्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ विच ये सारा हवाला लिखना किया। और सरवण करिए किस तरह भाई साहब बचित्र सिंह जी हाथी नूं वापस करते हैं। और नर चाहत कछ और है कि और है भई चितवत रे उठ गौर नानक फांसी गल परी ये दोहरा किवें पहाड़ियां ते ढुकदा है आरंभ करके सरवण करिए। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गुरु चरणों विच लवाइए हाजरियां गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा कर बंधन पग भयो अरुडन वर्षा हाथ हुलारा। भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी बड़े जोश जाहो जलाल चढ़दी कला दे नाल बेअंत शक्तियां सतगुरां तो प्राप्त करके
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਖੱਬੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰ ਕਰ ਮੈਂ ਬਾਗ ਤੁਰੰਗ ਕੀ ਲੈ ਗੁਰ ਨਾਮ ਪਧਾਰਾ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਂਗ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਂਗ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਉਤੋ ਦਮਦਮਾ ਅਦਬ ਉਚੇਰੋ ਤਿਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰੂੜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਸਕਣ ਜੀ। ਵਿਕਟ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਕੋ ਢੋਵਣ ਕਉ ਗਜ ਕੂੜੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਢਿੱਗ ਬੈਸੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਯੋਧੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਕਰਹਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਵ ਬਾਪ ਬਖਾਨੈ ਸਨਮਾਨਤ ਹੈ ਤੈਸੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਲਾਦਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਗੜ ਜਿਸਕੋ ਪ੍ਰੇਰੀ ਹੇਤ ਸ਼ਤਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਢੋਲ ਦੋ ਦੰਬ ਰਣ ਸਿੰਘੀ ਤਾਲ ਵਿਸਾਲ ਉਠਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਧਰ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਓ ਬਹੁ ਗਾਡੋ ਲੋਹੇ ਸੰਗ ਅਸ਼ਾਦਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸ਼ਾਦਨਾ ਹੁੰਦਾ ਢੱਕਣਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਵੇ ਤਵੀਆਂ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਢੂਹੀ ਉੱਪਰ ਬਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਤਿ ਸੌਂਡਾ ਫੇਰਨ ਕਰਤੋ ਚਮਕ ਸਹਿਬ ਭੰਡ ਵਾਦਾ। ਔਰ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜ ਦਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ। ਚਿੰਗਾੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੀਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਗਿਣਤੀ ਕੋ ਜੋਦਾ ਪੁੰਨ 57,000। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਫ। ਤੇ ਸੈਫ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਯੋਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਰਮੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਸੁਲੈ ਕੇ ਹੀਲਾ ਕਾਲਨ ਤਿਆਰਾ। 1,57,000 ਦਾ ਦਲ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਆਪ ਬਣਿਆ। ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਤਰੀ ਤੋਂ ਦੀਰਘਾ ਪੇਰੇ ਡਫਗਨ ਢੋਲ ਸਮੂਹ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਥਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਨਗਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭੇਰੀਆਂ, ਡੱਫਾਂ, ਛੈਣੇ ਤੇ ਢੋਲ ਆਦਿ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਟੈ ਬਾਂਸਰੀ ਬਜੀ ਨਫੀਰੀ ਪਟ ਉਮੜੇ ਤੁਮ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੇ ਢੋਲ, ਬਾਂਸਰੀਆਂ, ਨਫੀਰੀਆਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਢੋਲ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਰ ਕਰੋਰ ਵੜ ਤੋਂ ਮਰ ਲਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਵਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜੇ ਹੋਏ ਮਾਰ ਲੋ ਫੜ ਲੋ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੜਗ ਸਿਪਰਲੇ ਫਾਦਨ ਕਰਤੇ ਤੜਪੜ ਤੁਪ ਕੇ ਉਦਾਰਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਢਾਲ ਹੈ ਔਰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਫਦਾਇਓ ਸਭ ਤੇ ਆਗੂ ਹੋਵੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਫੰਧਾਇਓ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਬਤ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਜ ਲੋਗੜ ਤੋੜੋ ਭਿੜਕੈ ਸਪਥ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ ਕੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵੇ ਲੋਕਤ ਬੋਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਇਹ ਜਸਵਾਰੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਸਵਾਲੀਆ। ਜਸਵਾਲੀਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੱਕ। ਮਹਾਸ਼ਤਰ ਹੰਕਾਰ ਵਡੇਰਾ ਸਭ ਮੈਂ ਸਖਤ ਉਚਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੰਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਭਲਾ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਹੁੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਆਜ ਜੰਗ ਮੈਂ ਇਸੈ ਸੰਗਾਰ ਸੈਲੰਦਰ ਹਿਤ ਧਾਰਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਖਾਲਸੇ ਪਰ ਨਿਜ ਕਰਨਾ ਇਤ ਤੇ ਭੇਜੋ ਵੀਰਨ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਰ ਭੇਜੋ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ, ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੋਰ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਕਾਰ ਲਰ ਮਾਰਨ ਕੀਰੀ ਸੋ ਨਾ ਕਰੈ ਰਨ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵੱਢ ਲਿਆ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹਤੈ ਕੇਸਰੀ ਕਰ ਉਦਮ ਰਿਪ ਨਿਰਬਲ ਹੋਏ ਜਾ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਣਤ ਬਖਾਨੀ ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਲਮ ਸਿਆ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ ਬਸ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਣੋ। ਜਿਮ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜ ਪਰ ਗਮਨਿਓ ਤਿਮ ਕੋ ਇਰ ਪਰ ਜਾਈ। ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਸਿਰ ਕੰਧ ਖਰ ਨਾਹੀ ਨਿਰਭੈ ਖੜ ਕੇ ਸਾਥਾ। ਔਰ ਜੋਧਿਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਧਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਧਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੋ ਟੇਕੈ ਪਗ ਮਾਥਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਨ ਬਚਨ ਸੁਣ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਤਬ ਬੋਲਿਓ ਜੋਰਤ ਹਾਥਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੋ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਰਸ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਦਾਸ ਕੋ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰ, ਮੈਂ ਲਰ ਹੋ ਰਿਪ ਸਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਜੰਗ ਖੇਤ ਮੈਂ ਹਤਨ ਕਹਾਂ ਏ, ਜੇ ਅਵਲੋਕ ਬਲਾਵੈ। ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਦੁਰਗ ਸੈਲ ਮੈਂ ਜਾਇ ਪਰਵੇਸ਼ੀ, ਤਹਾਂ ਨ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਲੁਕ ਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੜੀਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਕਰਮ ਪਰਹਾਰ ਅਬਰ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਕੇ ਪਾਸਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕਰਾ ਚੁਰ ਸੋ, ਦੇਵੋ ਸੀਸ ਬਨਾਸਾ। ਕਰਾ ਚੌਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੋਲੀਆ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਹਿਬ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਹਿਤੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਵਰ ਢਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਲਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੋਗ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਭੋਗ ਲਾਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸ਼ੱਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਲਵਾਰ ਭੇਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੈ ਕੈ ਅਰਲ ਰਹਿ ਇਹ ਮੂਰਖ, ਰਨ ਕੀ ਬਾਏ ਨ ਲਾਗੀ। ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਜਹ ਕੈ ਅਰੇ ਲਰੇ ਇਹ ਮੂਰਖ, ਰਣ ਕੀ ਬਾਓ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਮੂਰਖ, ਲੜਦੇ ਹਨ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਜ ਲੈ ਪਰ ਸਗਰੇ ਦਿਨ ਕੋ ਬੇਵਕ ਕੂੜ ਕੁਭਾਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਏ। ਸੁਨ ਪਰਸਨ ਕਲਗੀ ਧਰ ਹੋਏ, ਬਲੀ ਦੁਰੰਗ ਤਬੇਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਨਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚਾ ਬਲੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੀਨ ਪਵਾਏ ਅਨਾਹੂ ਤੂਰਨ ਕਹਿਓ, ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਲੈ ਲੈ। ਔਰ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਮਦਮੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਈ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਚੜ ਜਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਦੀਰਘ ਖੜਗ ਪੋਸ਼ਤੇ ਦੀਨਸ, ਖਰੋ ਪੁਲਾਦ ਕਰਾਰਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਲਦੇ ਹਤੇ ਲੋਹ ਕੋ ਕਾਟੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਖੁਦ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ
ਤਾਕਤ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਾ ਦੁਤੀ ਰਹਿਓ ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਓ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੋਹੀਰਾ। 2 ਵਰਸ਼ੇ ਮੰਗਾਏ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਕਾ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੜ ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੇ ਜਾ। ਬਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਸਾਲ ਵਧਿਓ ਤਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਨੇਰਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਤਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾਗਣੀ ਟਪਾ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਟ ਸੋ ਬੰਦ ਖੜਕ ਬੜ ਡਾਲਾ ਤੁਮਰ ਹਾਥ ਮਜ਼ਾਰਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਤਰੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਢਾਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਮੋ ਪਰਸ਼ਦਨ ਕਰਤ ਪਿਓ ਜਬ ਮਾਦਕ ਦੀਨ ਉਦਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਕਰਕੇ 3-4 ਪ੍ਰਕਰਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਕ ਮਸ਼ਾਰੇ ਕਰਤਬ ਗਨਮਿਓ ਭਾ ਸਵਾਰਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਗਿਰ ਈਸਨ ਕੀ ਟੁਮਕਨੀ ਲਖ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਠਾਏ। ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1-2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਭਗਤ ਵਾਚੇ ਚਾਂਪ ਤੀਰ ਖਰ ਗਹਿ ਗਹਿ ਸ਼ਸਤਰ ਸਦਾਹੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਪਿਸਤੌਲ, ਕਮਾਨ, ਤੀਰ ਆਦਿ ਸ਼ਸਤਰ। ਆਜ ਪੇੜ ਉੜਕ ਕੋ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮਾਰੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇੜ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੰਤ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਭਾਵ ਬਾਕੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੋੜਨ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਅਣੀ ਕਨੀ ਤਿਨ ਲਰ ਕਰ ਮੂਰਖ ਹਾਰੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਮੂਰਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਵਾਕਿਆ ਇਹ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ 1 ਲਓ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੱਕਰ ਵੱਜੇ, ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਟੁੱਟਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਹਾਥੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ ਦੋਨੋਂ ਦੀਰਘ ਸੂਰ ਮੇ ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਸਮਦਾਏ। ਚਲੇ ਲਰਨ ਕੇ ਹੇਤ ਕੋ ਜੈ ਰਣ ਖੇਤ ਬਣਾਏ। ਇਉਂ ਜਿੱਧਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਯੋਧੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ। ਦੀਰ ਬਰੋਰਾ ਦਵੈਦਿਸ਼ ਹੋਵਾ ਚਾਹਤ ਹਾਥੀ ਕੋ ਦਬ ਢੋਵਾ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਘੋਰੇ ਅਸਵਾਰਾ ਲੋਹਗੜੀ ਕੇ ਦਵਾਰ ਨਹਾਰਾ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗੇਟ ਤੋੜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਨਾਹਰ ਸਿੰਘਨ ਵੀਰ ਬਸਾਲਾ ਬੀਚ ਤੇਰੇ ਲੈ ਸਿੰਘਨ ਝਾਲਾ। ਭਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਾਸ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੱਥ ਸੰਭਾਰੇ ਡਾਲ ਦਗੋਰੀ ਹੈ ਕਰ ਤਿਆਰੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੂਰਤ ਬੈਰੀ ਹੀਰ ਤੇ ਆਏ ਦਵੈ ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਵੀਰ ਬਦਾਏ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੈਰ ਕਰਕੇ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਬਈ ਤੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਾਥੀ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੈਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਰਖਿਆ ਕਰ ਭਾਰੀ ਨਾਮ ਸੁਲੀਜੈ ਰਹਿ ਰਨਕਾਰੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰ ਸੋ ਜੂਥ ਨਾਥ ਬੀਜ ਵੀਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਯੂਬ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੋਧਾ। ਤਿਆਰ ਜੰਗ ਖੇਤ ਕੋ ਸੋ ਲੋਹ ਕੋਟ ਪੂਰ ਤੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੈਂਡ ਸੈਲ ਨਾਥ ਕੀ ਵਿਸਾਲ ਹੇਰ ਕਾਲ ਕਾਲ। ਉਧਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਮਰ ਲੋ ਮਾਰ ਲੋ ਫੜ ਲੋ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੋਲਤੀ ਪੁਕਾਰ ਪੂਰ ਡਾਲ ਡਾਲ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਬੋਲਤੀ ਪੁਕਾਰ ਭੂਲ ਡਾਲ ਡਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲੋ ਦਾ ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਲੋਕ ਤੇ ਉਤੰਗ ਥਾਨ ਭੈਂਤੇ ਰੰਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਹਿ ਤੁਖੰਗ ਸੰਗ ਕੋਈ ਅੰਤ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੋਰੀਆਂ ਦੁਆਰੇ ਸੋ ਸ਼ੋਹਰਿਆ ਸਰੀਰ ਫੌਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੇਰੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਬਖੇਰੀਆਂ ਜੇ ਲੋਥ ਕੋਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੰਡ ਤੁੰਡ ਤੁੰਗੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੁਮੰਡਲ ਕਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਯੋਧੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਐ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਕੋਪਾਰੇ ਖਵਾਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਸਿੱਟਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਟੂਟ ਹਾਥ ਪਾਏਗੇ ਸੋ ਜੰਗ ਕਰੰਦ ਸ਼ੋਣ ਡਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਫੌਰ ਪਰ ਫੌਜ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੇਟ ਭੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਨੈਣ ਕਾਣ ਨਾਕ ਉਠ ਗਰੀਬ ਭਾਲ ਸੀਸ ਲਾਗ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੀ। ਹੋਰ ਦੇਤ ਗੋਰੇ ਉਤਾਰ ਦੇਤ ਕਾਹੋਂ ਪਾਗ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਣ ਸਦਾ ਸਤ ਸ਼ੂਲ ਚਲੇ ਗਨ ਵੀਰ ਕਟਾਕ ਕਹੋਣ ਲਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਫਿਰ ਕੋ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਈ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਨਾਦ ਚਟਾਪਟ ਉਠਤ ਨੀਰਗ ਹੋਤ ਹਟਾਟ ਸੂਰ ਅਗੇ। ਔਰ ਚਟਾਪਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅਗਲੇ ਯੋਧੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ।
ਤੀਖਨ ਬੀਖਨ ਮਾਰ ਬਚੀ ਰਜ ਸ਼੍ਰੋਣ ਰਚੀ ਪਟ ਚੀਰ ਪਗੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਗਨ ਮੰਗ ਤੁਰੰਗ ਪਹਿ ਕੇ ਪੇਟ ਫਟੇ ਰਨ ਖੇਤ ਡਿਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸ਼ੂਸ਼ ਫਿਰੇ ਹੈ ਨਾਵਤ ਹੈ ਹੱਥ ਪਾਕ ਪੁਕਾਰਤ ਹੈ ਕਹਿ ਕੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਵਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੂਸਰ ਹੋਤ ਪਿਓ ਜਨ ਮਾਰ ਮਰੇ ਕੇ ਠਾਹ ਪਟ ਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਓਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੂਲ ਉੱਡੀ ਅੰਧਕਾਰ ਪਿਓ ਬੜ ਧੂਮ ਉੱਠਿਓ ਜਨ ਬਾਰਦ ਹੋ। ਬੜੀ ਧੂੜ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰੂਦ ਤੁਖੈ ਤੜਤਾ ਸਮਤਾ ਕੈ ਪਾਵੰਦ ਸੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਲੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਏ ਬਰਿੰਦ ਨੇ ਜੇ ਕੂਲਰੀ ਸੋ ਭੇਜੇ ਮਤੰਗੈ ਪਿਸ਼ਾਰੀ ਕਰੋ ਜਾਏ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਲੂਰੀਏ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਤ, ਪਰ ਖੜਕਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਥੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੇਲੇ ਚਬੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਥੀ ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ। ਕਿਤੇ ਹੋਏ ਦਾਹੇ ਦਿਜੈ ਚੋਕ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਬਾਮ ਪਾਸੇ ਥਰ ਜੋਏ ਰਾਸੇ। ਤਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਜਹਾਂ ਕੋਟ ਪੋਰਾ ਚੱਲੈ ਤਾਹਾਂ ਠੌਰਾ। ਕੋਈ ਸੱਜਿਓ ਕੋਈ ਖੱਬਿਓ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਢੂਈ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਟੇ ਨਾਹੀ ਜੈਸੇ ਕਰੋ ਕਾਰ ਤੈਸੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਭੱਜੇ, ਹਾਥੀ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੁਨੀ ਕੂਪ ਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸਦੇ 15-20 ਫੌਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੋ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਰਾ ਮਹਾਮਤ ਕੀਰਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ। ਮਨੋ ਸਹਿਤ ਰੰਗ ਚਲਿਓ ਤੋ ਮਤੰ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ, ਬੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਮੋਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੀਤਾ, ਮਸਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੁਕਾਰੇ ਕਰਲਾ ਮਹਾ ਉਜਵਾਲਾ। ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ, ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਚਿੰਗਾੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਨਿਦਾਨ ਪਰੇਰਾ ਚਿੰਗਾਰੇ ਬਨੇਰਾ। ਜਦ ਨੇਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕੁਝ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹ। ਕਨੀ ਕੈਫ ਪਾਨੀ ਚਲਿਓ ਅਗਰ ਥਾਨੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਫ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤੰਚੀ ਹਜ਼ਾਰੈ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਰੈ। ਜਿੱਥੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ। ਬਈ ਹਾਥੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਭੰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਤੁਰੰਗੈ ਰਚਾਏ ਭਈ ਬਾਮਦਾਈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਲੀਨ ਕਮਾਨਾ। ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਹੇ ਬਾਣ ਤੀਖੇ ਗੁਰੰਗ ਸੰਦ ਤਾਨਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਭੱਥਾ ਪਾਇਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਰੇ ਤਲੇ ਸਮੂਹੇ ਕੋਟ ਪੌਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਹਾਲ ਹੂੰ ਪਰਿਓ ਪੌਰ ਰੋਰਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਈਓ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕੀਤੀ ਦੂਰ ਪਾਛੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਕੋਟ ਕੇ ਹੈ ਇਮ ਚੀਤ ਬਾਛੇ। ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਹਾਥੀ ਨੇ ਵੱਜਣਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ 'ਚ, ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰੇ, ਔਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਭਈ, ਚਿਤਵ ਰਹਿਓ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਂਸੀ ਗੱਲ ਪਰੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ? ਕਟੋਚੀ ਹੰਡੂਰੀ ਹਤੇ ਔਰ ਰਾਜੇ। ਕਟੋਚੀਆ ਹੰਡੂਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇ ਬਾਮ ਦਾਹੇ ਚੱਲੇ ਯੁੱਧ ਕਾਜੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਮੋਹਰਲੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਜੋਦੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਭੇਜੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਨਾ, ਸੇਲਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅੱਜ ਇਹ ਓੜਕ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਉ ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਬਰੇ ਕੋਟ ਮੈਂ ਜਾਹੇ ਲੀਨੇ ਸੋ ਨਿਜੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗੀ ਕਰੇ ਜੋਰ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੂੰ ਪੰਗੇ ਪਰ ਹਾਰੇ ਤੜਾ ਕੇ ਉਠਾਏ। ਤੋ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਤੋ ਅਗੰਪੁਰ ਮੋਰਚਾ ਤਹਾਂ ਪਰਿਓ ਕਸਮਾਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਔਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਮਸਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਰੈ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬੜੇ ਓਜ ਲਾਏ ਤੂੰ ਪੰਗੇ ਪਰਹਾਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਟ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਬੈ ਆਨ ਟੁਕੇ ਸਮੂਹ ਪਹਾੜੀ। ਇਉਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀਏ ਕਿਲੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੀ ਬਿਰਦ ਗੋਰੀ ਮਰੇ ਵੀਰ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੋਧੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਰ ਰੂਪੇ ਸਿੰਘ ਜਿਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾ ਚੋਰ ਕਾਟੇ ਭਏ ਹੱਥ ਬੰਦਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ। ਮਰੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਪਰਮਤਨ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਰਹੇ ਆਨ ਥੋਰੇ ਸੁਲੀਨੀ ਤਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਕਿਲਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ
ਲਿਓ ਮੋਰਚਾ ਮਲ ਸ਼ੂਹ ਤਕਾਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਫੇਰ ਆਗੇ ਲਿਓ ਵੀਰ ਹਾਥੀ। ਆਪਣੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੈਫ ਪਰਮਾਵੇ ਬਦੀ ਸੁੰਡ ਸਾਥੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੈਫ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਕਾਈ ਕੀਤੀ ਦੂਰ ਲਓ ਸਿੰਘ ਆਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਪਰੇ ਮਾਰ ਗੁਰੀਨ ਕੀ ਵੀਰ ਕਾਏ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਭਏ ਕੋਟ ਕੋ ਪੋਰ ਕੋ ਸੁਮਹਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲੇ ਬਾਨ ਗੋਰੀ ਮਹਾ ਤੁਮ ਪਾਈ। ਬੜੇ ਤੀਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰੀ ਜੋਗਨੀ ਆਣ ਭੂਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਨ। ਔਰ ਜੋਗਣੀਆਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭਾਵ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਭਖੈ ਮਾਸਹਾਰੀ ਮਹਾ ਜੰਗ ਖੇਤਨ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਣੀਆਂ ਮਾਨੋ ਖੂਨ ਪੀਣ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਦਰ ਬਿਰਦੰਗ ਰੜੈ ਕੁੰਕ ਬਕਨ। ਗਿਰਜਾਂ ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਵੈ ਡਕਾਰੇ ਬਜੈ ਪ੍ਰਿੰਦ ਡਕਨ। ਔਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਾਸ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਖੂਨ ਰੱਜ ਗਈਆਂ। ਸਰਨ ਸਾਮ ਤੇ ਸੇਲੇ ਸੋਹਰੀ ਦੋਦਾਰੇ। ਸਾਂਗ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੀਰ ਸਰੋਈਆਂ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਐ ਤੇ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲਿਓ ਮਦ ਹਾਥੀ ਜਬੈ ਪੌਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਥੀ ਕਿਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਧਕੇਲੇ ਸਭੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜੋਰ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਰੇ ਬੀਚ ਕੋਟਨ ਲੈ ਉਠੰਡਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ। ਫੰਗੇ ਧੜਾਕੇ ਪਰੇ ਹੋਏ ਗਾਡੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਛੁੱਟੀ ਸੈਕਰੇ ਏਕ ਗਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫੰਗੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। ਫਟੈ ਤੁੰਡ ਮੁੰਡੇ ਲਿਓ ਜਥੋ ਬਲੰਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੰਨੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰੋ ਪਰੇ ਮਾਰ ਗੁਰੀ ਨ ਹੋਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀਏ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਉ ਨ ਮਿਟੇ ਹੀਲ ਘਾਲਤ ਸੋਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਮਰ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਜਬੈ ਪੌਰ ਲੋ ਆਨ ਬੈਰੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੇਟ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਬੜੀ ਮਾਰ ਖੈ ਕੈ ਨਹੀਂ ਤੁੰਡ ਫੇਰੀ। ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਕਾਟੇ ਸ਼ਹਿ ਛੂ ਪਰਵੇਸੇ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜੀਆਂ ਔਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਦਿਉ ਟੋਏ ਹਾਥੀ ਪਰ ਹਾਰੈ ਵਸ਼ਿਸ਼ੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਐਨ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੜਾ ਦਾੜ ਗਰੀਰੇ ਤੁਫੰਗੈ ਪਰ ਹਾਰੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਕਿਲੇ ਮੋਰਚਾ ਮੈਂ ਖਰੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰੀ ਲੋਥ ਪੈ ਲੋਥ ਪੋਰੰ ਆਗਾਰੀ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਗੇ ਲੋਥਾਂ ਦੇ। ਗਏ ਜੂਝ ਕੀਤੇ ਬਕੈ ਮਾਰ ਮਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ, ਮਾਰ ਲੋ ਕਰਦੇ। ਤਬ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਇਹ ਅਵਸਰ ਅਬ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਮ ਤੰਗ ਅੰਗ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਊਜ ਕਨੇਰਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂ। ਹੱਥ ਅਰੂੜ ਕਰ ਠਾਡੋ ਅੰਤਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪਾਸਾ। ਔਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ।
ਮਾਦਕ ਚੜਿਓ ਮਸਤ ਅਤ ਹੋਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਥੀ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਖੋਲ ਕਪਾਟ ਦੇਹੋ ਮੁਝ ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਮਤੰਗਾ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਖੜੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਦੇਖਾਂ ਭਲਾ ਇਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਅਪਰ ਸਿੰਘ ਤੁਮ ਦਿਲਟਾ ਕੋ ਸਲੰਗ ਤੁਫੰਗਣ ਸੰਗੰਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥੀ ਆਉਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਾਟੇ ਆਇਓ ਹਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦਾ। ਔਰ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋੜਨਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ। ਐਸੀ ਕਰੋ ਮਾਰ ਮੇ ਸੰਗੋ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਹਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਿੰਘੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਰ ਕਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਵੇ ਹੈ ਕੀ ਬਾਗ ਉਠਾਈ। ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਕ ਮਤੰਗ ਆਪ ਤੋਂ ਪੇਕਰ ਗਮਨਿਓ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਆਈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਚਰਬਤ ਉਠਨ ਲਾਲ ਬੇਚੋਣ ਫਰਕਤ ਮੋਸ਼ ਉਠਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਿੱਡੀ ਕਡੀ ਕੁੰਡਲ ਮੁਖ ਲਾਲੀ ਸਮਸ਼ ਮਹਾ ਸ਼ਬਸ਼ਾਈ। ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਨੋ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਡਾਟ ਭੀਖਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵਾ। ਉਹ ਲੈਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕਦਮ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਤੁਮਰ ਤਰ ਕੈ ਹਾਥ ਉਬਾਰਿਓ ਹਾਥੀ ਮਸਤਕ ਜੋ। ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਗ ਕੋ ਬਾਗ ਰਕਾਬ ਪਰ ਕੈ ਉਲਛੋ ਆਸਨ ਸ਼ੋਰਾ। ਔਰ ਰਕਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਰਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਰੀਰ ਉਲਸ ਬਰੰਗੈ ਹੱਥ ਫਦਿਓ ਉਜਗੇਰਾ। ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਾਰਿਆ। ਸੈਕ ਬਚਾਏ ਚਲਾਏ ਸੋ ਵਰਸ਼ਾ ਤਵਾ ਬੁਲਾ ਦੀ ਫੂਰਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੈਫ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਰਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਤਵਾ ਮੱਥੇ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਫਲਾਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਬੀ ਤੇ ਹਲਬੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵਰਸ਼ੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਵਰਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਰਿਓ ਜਾਏ ਗਜ ਮਸਤਕ ਮੈਂ ਜਬ ਪੁਨ ਕਰ ਜੋ ਕਰ ਜੋਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਬਿੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਜਦ। ਕਰਿਓ ਤਸਾਵਨ ਪਰਵੇਸ਼ੋ ਐਸੋ ਉਪਮਾ ਕਹੋ ਬਨਾਈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਪਮਾ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਰਸ਼ਾ ਵੱਜਿਆ ਕ੍ਰੋਚ ਸੈਲ ਮੈਂ ਜਿਵ ਸਿਨ ਕੰਦਨ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰਤ ਸਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੋਚ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਰਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਬਾਸ਼ਕ ਕੇ ਦੋ ਬੇਗ ਫਨ ਦੇਰਗ ਬਿੰਤਾ ਸੁਤ ਕੇ ਤਰਾਸਾ। ਖੈਰ ਇਹੋ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਰਸ਼ੀ ਵੱਜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੋ ਇੰਦਰ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਲੰਦੈ ਲੀਨ ਰੁਦਰ ਤੇ ਸੂਲੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਰਸ਼ਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਥੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗਿਰ ਕੇ ਹਤਿਓ ਬਦਨ ਹਿਤ ਕਰ ਅਸ ਉਪਮਾ ਅਨੁਕੂਲੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਰਸ਼ਾ ਖਵੋ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏਦਾਂ ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਕੁੰਤੋ ਮਰਗੋ ਧੁਨ ਕਰ ਸੋ ਬਲਤੇ ਬਹੁ ਚਕੋਰਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਲਾ ਕੇ ਵਰਸ਼ਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਚੋਂ। ਖੈਜਨ ਕਾ ਸੋ ਸ਼ੋਰਨ ਲਿਪਟਿਓ ਕੀ ਨਸ ਆਪਣੀ ਓਰਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਾ ਲਗਤ ਚਰਾਇਓ ਦੀਰਘ ਕੁੰਚਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੀਤੀ ਲੈ ਗਈ ਆ।
ਔਰ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ। ਜੰਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਬੰਧਨ ਉਠਾਇਓ ਮੈਂ ਭੁਲਿਓ ਇਤੇ ਆਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਕਸ਼ੋ ਤੁਮਰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਜਬ ਹਟ ਪਾਛੈ ਮੁਖ ਮੋਰਾ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਵਰਸ਼ਾ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਘੁਮਾਟ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਭਜਿਆ। ਉਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੋ ਚੋਬਤ ਨੇ ਬਾਰਸਿਓ ਦੁਰਦ ਤਬ ਕੋਰਾ। ਔਰ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਨੇਜੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਪੂਰਾ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਰਹਿਤ ਰੁਦਰ ਕੀ ਧਾਰ ਬਨੇਰੀ ਝਟਤ ਸੁੰਡ ਫਿਰ ਪੂਰੀ। ਇਉਂ ਹਾਥੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਤੁਮ ਮੁਰ ਕੋ ਚੋਕਤ ਨੇਰੇ ਤਿਨ ਕੋ ਮਾਰਤ ਗਈ। ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਤੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਿਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਲੋਕ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਦਾਸ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੈ ਸਦਾ ਭਵੇਕ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋ ਗਨਹਾਰ। ਹੇ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਪਾਵਿਦ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।